السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم المؤمنون حقا. وقال سبحانه: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. آگاہ رہو کہ میرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم المؤمنون حقا، وہ سب کے سب پکے اور کامل مومن ہیں. اور آگاہ رہو اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے غیر نہیں بلکہ اللہ کی اپنی جماعت ہے، اور کامیاب اللہ ہی کی جماعت میں ہونا ہے. اور یہ صحابہ وہ جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو چکے. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے: لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں زبان مت کھولو. خبردار، یاد رکھو، تم میں سے کوئی ایک شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، پیارے نبی کے کسی ایک صحابی کے ایک مد یعنی ایک ہاتھ کے برابر خرچ کیے ہوئے یا آدھے ہاتھ کے برابر خرچ کیے ہوئے جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. بلا شبہ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور سچ فرمایا اس کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. احباب گرامی، مالک کائنات نے خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے ایمان کی گواہی دی، انہیں اپنا مومن بندہ قرار دیا، اپنی رضا اور جنت کا اعلان فرمایا اور ان کا دفاع فرمایا، اور ان کی دشمنی اور ان کے خلاف زبان درازی کرنے سے منع فرمایا. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بھی کیا اور کہا.
بلا شبہ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ درجہ تھا کہ وہ صحابہ بن گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک تو یہ اعزاز کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا درجہ ہے، یہ کمایا گیا درجہ نہیں ہے کہ ایک شخص اتنی نیکیاں کرنے کے بعد صحابی بن سکتا ہو، ممکن نہ تھا نہ ہے، یہ اللہ نے درجہ عطا کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن دوسری طرف بھی آج ہم نے ایک نظر دیکھنا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا درجہ عطا کیا تو پھر ان کا آخر کردار کیا تھا کہ خود رب تعالی ان کا دفاع فرماتا ہے اور اپنی نسبت ان کی طرف منسوب فرماتا ہے، اپنی ذات کو ان کے ساتھ جوڑ کر بیان کرتا ہے۔ اولئک حزب اللہ کہتا ہے، ان کو اپنی جماعت کہتا ہے، ان کو اپنے دوست کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو چکا، اگرچہ ان سے جو بھول ہوئی میں نے معاف فرما دی ہوئی ہے، اور قیامت تک یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ آخر ان کے کردار کی ایک جھلک بھی تو مجھے اور آپ کو دیکھنی چاہیے تاکہ ہم بھی اس مبارک راستے پر چل سکیں۔ آپ نے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا حسنین کریمین جنتی سردار، جنتی لوگوں کے سردار رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما، مومنوں کی مائیں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات مطہرات، آپ کی بیٹیاں سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان کے بارے میں بکثرت روایات اور فضائل اور کردار کی باتیں سن رکھی ہیں۔ میں چاہوں گا تکرار نہ ہو۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میں تو کہوں گا کہ اگر 1.25 لاکھ ہستیوں میں سے ایک ایک کو پکڑتے جائیں تو انمول ہیرے نظر آتے ہیں واللہ۔ ایک ایک کی داستان انسان کو حیران کرتی چلی جاتی ہے کہ یار ہم نے تو اب تک فلاں 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 مبارک ہستی کا ذکر سنا تھا، کیا ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں، فلاں فلاں صحابی بھی موجود ہیں، فلاں صحابیات بھی موجود ہیں جنہوں نے اس طرح کا کردار اپنایا ہے اور پایا ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے خود ان کے لیے انعامات کا اعلان جاری کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ میری جماعت ہیں، خبردار میرے قبیلے کے بارے میں، میرے اپنوں کے بارے میں زبان کھولنے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک جھلک اور ایک نظر۔ سب سے پہلے تو میں یہ ذکر کروں، آپ نے کبھی غور فرمایا ہے، آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ پاک میں آپ جاتے ہیں تو یقیناً مسجد نبوی کے بالکل سامنے جنت البقیع، جس کو حدیث میں بقیع الغرقد کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں پاک و ہند میں مشہور ہے جنت البقیع، عزت اور ادب کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے جنت البقیع، بقیع الغرقد اس کا نام ہے۔ غرقد ایک بوٹی اور جڑی بوٹی جو کہ وہاں بکثرت اگتی تھی، اس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا بقیع الغرقد، کہ وہاں کثرت سے غرقد پایا جاتا ہے۔ بہرحال بقیع مشہور ہے، اور ہمارے ہاں جنت البقیع ادب کے ساتھ۔ آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں داخل ہوتے ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ داخل ہوں تو آپ کی دائیں طرف 10,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ بتایا جاتا ہے نا، کچھ صحابہ کے بارے میں آپ کو مینشن بھی کیا جاتا ہے کہ یہ سامنے جا کے یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔
बहरहाल मेंशन किए बगैर हमने ये कभी सोचा है कि वो जो 1.25 लाख सहाबाए किराम थे या इससे भी जायद और हज्जतुल विदा के मौका पर इतनी बड़ी तादाद, ये मदीना मुनव्वरा में रहने वाले, ये आखिर यहां हजारों की कब्रें क्यों हैं, बाकी कहां हैं? कहां 1.25 लाख से जायद और कहां 10,000 समथिंग? बाकी लोग, बाकी अफराद कहां हैं? काश मेरी और आपकी नजर एक मर्तबा इधर हो जाए तो बात ही खत्म हो जाए, कोई जुर्रत भी ना करे उनके बारे में एक लफ्ज क्या हरफ बोलने की लिए। वो इसलिए कि मेरे भाइयों, हमारे बारे में तो आज देखे ना, मुमकिन नहीं कि अपने इलाके से हम बाहर दफन हो या जाएं, अगर कोई बाहर होता भी है तो क्या कहा जाता है, बाकायदा एहतमाम से उसको लाके उसी के इलाके में दफनाया जाता है, ये एहतमाम होता है। बाद दफा तो लोग बैरून मुल्क से भी डेड बॉडी मंगवा लेते हैं कि जी इधर तदफीन होनी है, और उनके जहन में क्या था कि भाई अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें सिखाया है और हज्जतुल विदा में ये पैगाम दिया है, ड्यूटी लगा दी है, फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइब, जो मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो गैर मौजूद तक मेरी बातें पहुंचा दे। फिर उन्होंने इसका हक अदा किया। वो कैसे? अगर मशरिक को उनको मौका मिला है तो बस मशरिक की तरफ चल निकले, अगर मगरिब को उनको मौका मिला है दीन की तबलीग करने का तो मुंह कर दिया है, अगर मालूम हुआ है कि शिमाल की तरफ जरूरत है तो बस दीन की तबलीग के लिए शिमाल का रुख कर दिया है। अल्लाह अकबर। पता है नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक में तशरीफ लाते हैं तो आपके मेजबान जहां पे आपकी सवारी मुबारक रुकती है और बैठती है, मुबारक हस्ती का नाम बोलिए, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका घर अभी भी आज हमें मस्जिद नबवी में किबले वाली तरफ नजर आता है। वो जगह मस्जिद के अंदर मौजूद मस्जिद नबवी का हिस्सा, तो उनकी कब्र कहां है? वो कहां शहीद हुए? आखिरी सांसें कहां? और फिर तदफीन कहां? याद है कि अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी खुशखबरियां इरशाद फरमाई थी कुस्तुनतुनिया के हमले के हवाले से, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारका के हवाले से, उनकी क़ियादत में जो मार्का हुआ और दुश्मन की सरजमीन पर शहीद होते हैं, और वसीयत के मुताबिक उसी सरजमीन, दुश्मन की सरजमीन में उधर ही दफना दिया जाता है। और जब ये कहा जाता है ना, दिलचस्प बात, जब ये इशारा हुआ कि हम नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक आपके जाने के बाद इस कब्र की बेहुरमती करेंगे, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तबंगे दुहल कहा था, ललकारते हुए कहा था, कहा अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखिए तुम्हारे जितने भी माबद खाने हैं इस हमारी सरजमीन के ऊपर जो हमने इजाजत दे रखी है, कोई एक भी तुम्हें फिर सलामत नहीं मिलेगा। अगर तुमने एक सहाबी रसूल, बल्कि सहाबी रसूल भी आम नहीं, वो नबी अलैहिस्सलाम के मेजबान की तौहीन की, उनकी कब्र की तौहीन की। कहां मदीना तय्यबा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कर सकता है उसको ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? फरमाया जो मदीने में मर सकता है उसको मदीने में मरना चाहिए। क्यों जी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मदीने में फौत होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश खुद फरमाए। क्या उनको नहीं पता था कितनी बड़ी सआदत है? पता था। इसके बावजूद मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब अपनों के पास बेगानों के पास निकल गए। और आज ये जो नजर आता है ना इस्लाम और मुसलमान, ये उन्हीं के मरहून मिन्नत हैं और उन्हीं के पैगाम पहुंचाए हुए हैं। और दुख होता है जब हमारी तारीख में
اور مطالعہ پاکستان میں اور پاک سٹڈیز کے سبجیکٹس اور نوٹس میں ہم یہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، نسل نو کو بتاتے ہیں کہ یہ بر صغیر پاک و ہند میں صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے اسلام پہنچایا۔ پروفیسر صاحب پڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ افسوس کی بات ہے، رونے کا مقام ہے، کرپشن ہے، یہ ہماری اخلاقی کرپشن ہے، ایمانی کرپشن ہے، 2 نمبری ہے۔ اللہ کی قسم بر صغیر سمیت ہر علاقے میں صحابہ نے اسلام پھیلایا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور ویسے بھی صوفیاء نے جہاں جہاں پہنچایا ہے نا، وہاں اثرات بھی اسی طرح کے نظر آتے ہیں، وہاں اسلام بھی اس طرح کا ہی نظر آتا ہے۔ اور جہاں خالص کتاب و سنت کو آپ دیکھیں جس علاقے میں، تو سمجھ جائیں کہ یہاں کسی صحابی کا پھیلایا ہوا پیغام اور اسلام آیا ہے۔ اے اللہ، ان سب سے تو راضی ہو چکا، تو ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ وہ مدینے سے سارے کیوں چلے گئے؟ کبھی غور فرمانا؟ وہ اللہ کے دین کی دعوت لے کر پہنچے، اور آج ہم اپنے قلم کو حرکت دیں، اپنی زبان کو حرکت دیں، اور تو اور بھائی باقی تو چھوڑیں، علمی اختلاف تو ہوتا رہتا ہے، ممکن ہے کوئی بھی بھول سکتا ہو۔ آج کا اگر ظالم اور گمراہ ٹک ٹاکر بھی اٹھ کے بات کرے تو صحابی کا نام گستاخی سے لے تو یار ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو روک نہیں سکتے، زبان سے کہہ نہیں سکتے، تو بالکل زندہ رہنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم بات سن کر بھی آگے سے انا للہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، آگے سے آپ ایک کمنٹ پاس نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ یہ صحابہ کرام ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے۔ سنیے ان کا کردار کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آپ سنتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج تو میں ابو بکر سے سبقت لے ہی جاؤں گا، میرے پاس کافی کچھ ہے دینے کے لیے۔ 2 حصوں میں تقسیم کیا مال، ایک دے دیا، ایک رکھ لیا۔ میں ابقیت لأہلی، عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر کے لیے کیا رکھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی مثلہ، جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ آیا ہوں۔ کہا پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا گھر کے لیے چھوڑ کے ہیں؟ کہا اللہ و رسولہ، میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، کچھ نہیں بچایا ہے، سب کچھ لے آیا ہوں۔ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم آج کے بعد کسی بھی معاملے میں ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو بکثرت آپ نے سنا۔ آگے بڑھیں، اللہ اکبر، ایک صحابی ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا مہمان آ گیا۔ نبی گرامی علیہ السلام نے اپنے گھر میں پیغام پہنچایا، کہا کچھ نہیں ہے۔ دوسرے گھر سے، تیسرے سے، درجن بھر گھروں سے ایک ہی پیغام ملا، آج کچھ نہیں ہے۔ کائنات کے امام اور سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، کہا اللہ کے نبی کے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جی میں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابی گھر لے گئے اور کھانا پوچھا، پتہ چلا کہ کچھ کھانا ہے لیکن وہ تو بچوں کے لیے ہے، وہ بھی کافی نہیں ہے۔ فرمایا بچوں کو سلا دیجئے، بہلا دیجئے، اور ہم مہمان کا ساتھ ضرور دیں گے، کھانا مگر نہیں کھائیں گے۔ آپ شراب کو صحیح کرنے کے بہانے اٹھنا اور اس کو گل کر دینا، بند کر دینا، اور ہم اس کا ساتھ دیتے رہیں گے، وہ تسلی سے کھانا کھا لے گا۔ چلیں اللہ کے نبی کا مہمان سیر ہو جائے گا، ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ ایمان دیکھیں، کردار دیکھیں، ایثار دیکھیں۔ ایسے نہیں اللہ نے مقام دیا اور چن لیا ان کو، ایک ایک پہلو قابل نظر ہے اور دیکھنے کے لائق ہے میرے بھائی۔ صرف جسمانی قربانی نہیں ہے، جانی قربانی نہیں ہے، صرف مالی قربانی نہیں ہے، صرف جذباتی قربانی نہیں ہے، خواہشات کی قربانی نہیں ہے، ایک ایک چیز کی قربانی ہے۔
کھلا دیا. صبح ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, ضحک اللہ اللیلہ, ابو طلحہ جو تسی گھر راتی کیتا ہے نا وہ منظر دیکھ کے اللہ بڑا خوش ہے. ضحک اللہ اللیلہ, اللہ بہت مسکرایا ہے, اللہ تعالیٰ بہت ہنسے ہیں تمہارے فعل کی وجہ سے, تمہارے ایثار کی وجہ سے, جو تم نے اللہ رسول کے مہمان کے بارے میں رات کو کردار اپنایا ہے. کون ہے جو آج میرے اور آپ کے سمیت, وہ تو حالات بھی اور تھے کہ آگے مزید ملنے کی جلدی امید بھی نہیں تھی, ابھی تو بہت زیادہ امید ہوتی ہے. اللہ نے وافر اور فراوانی اور وسعت عطا فرما دی ہے, اللہ سب کو عطا فرمائے. اللہ بے روزگاروں کو اچھا اور وسیع روزگار عطا فرمائے, اللہ سب کو محتاجیوں سے بچائے. امید بھی نہیں ہے ملنے کی. کون ہے جو بچوں کے حصہ, بچوں کا کھانا وہ ان کے منہ سے نوالا چھین کر اور اپنی ذات اور جان کی قربانی دے کر مہمان کو دے دے. مہمان بھی وہ ہو جو کسی کا ہو, بظاہر اپنے گھر کا نہیں ہے. اگر آج میں اور آپ یہ ہمت آج بھی نہیں کر سکتے تو ان کے بارے میں, اس وقت کے بارے میں سوچئے. ان حالات میں وہ کتنے پکے مومن تھے یار. وہ بھائی ان کا ایمان کس لیول کا ہوگا. مجھے اور آپ کو ان کے بارے میں سوچتے ہوئے, بولتے ہوئے, کچھ بھی لکھتے ہوئے اللہ سے ڈر لگنا چاہیے. اللہ نے صحابہ والا کردار نصیب فرمائے. اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں کہ جب چوتھے پارے کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے سنتے ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فرمایا نیکی صحیح لینی ہے تو وہ کچھ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو, ورنہ صحیح معنوں میں تمہیں نیکی نہیں ملے گی, اعلیٰ پائے کی نیکی. فرمایا یہ آیت سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کہنے لگی, اللہ کے پاک نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام, میرے پاس ایک باغ ہے بڑا ہی قیمتی مسجد نبوی کے سامنے, بھائی روحا, بڑا خوبصورت, اور مجھے اپنے ساری پراپرٹی میں سے سب سے زیادہ پسند ہے. ابھی آیت آپ نے سنائی ہے, چوتھے پارے کی پہلی آیت, میں نے وہ سنی ہے کہ سب سے اچھا مال دو. اللہ کے نبی جی میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں, یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے, بس آج کے بعد یہ میرا نہیں ہے. بس مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں اچھا انعام عطا فرمائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بڑا ہی نفع بخش مال ہے, بڑا اچھا سودا کر لیا ہے آپ نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو غریب ہیں ان میں بانٹ دو. ساتھ ایک اور مسئلہ بھی بتا دیا کہ ٹھیک ہے آپ نے میرے نام لگا دیا ہے, لیکن میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ حق ہوتا ہے خرچ کرتے ہوئے اپنے قریبیوں کا. لہذا جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو یہ باغ دے دو تو سمجھو آپ نے اللہ رسول کو دے دیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی, اللہ نے کیوں کر مقام عطا فرمایا ہے, کیوں کر ان کی عزت کا دفاع کیا ہے. بھائی اللہ کی طرف سے ایک آیت تو سنتے ہیں اور سب سے قیمتی پراپرٹی فوراً اللہ رسول کے نام کر دیتے ہیں. میرے اور آپ کے اندر آج بھی کیا یہ حوصلہ موجود ہے؟ کس قدر ہے؟ اگر ہے الحمدللہ, جس قدر بھی ہے الحمدللہ, نہیں ہے تو نقل کرتے ہوئے کچھ تو پیدا کرنا چاہیے. اور اگر نہیں ہے ہمارے اندر تو بھائی ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے تو سوچنا چاہیے, 100 بار سوچنا چاہیے. وہ تو وہ تھے, اللہ اکبر, سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا نام تھا نسیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب پتہ چلا نا کہ یہ مسیلمہ کذاب
इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी यूं की है कि ये कहता है मैं नबी हूं, जंग हो रही है और जंग में सहाबा किराम शरीक हो रहे हैं, तो सहाबियात का भी जज्बा दीदनी था, काबिल दीद। एक छोटी सी मिसाल, ये सिर्फ इशारे हैं। सैयदा उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कहकर लड़ी कि आज हमारी जुबान में यूं कह लें, या आज एक झूठा नबी नहीं रहेगा तो या उम्मे उमारा नहीं रहेगी। ये सहाबियात की बात है, उनके किरदार की झलक है भाइयों। कहती हैं आज मैं इस दुश्मन को खत्म कर दूंगी या आज मैं नहीं रहूंगी। और वाकई उस जंग में वो मारा गया और उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद अपने हाथ से लड़ाई की, काफिरों के साथ किताल किया और इसी दौरान इनका एक बाजू भी जिस्म से उतर के शहीद हो गया, कट गया। ये सहाबियात का जज्बा है, यानी कि सहाबा को देखो, सहाबा किराम के बच्चों को देखो, सहाबियात को देखो। देखें हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए हैं तो बेटा अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल का है। हमारे भी बच्चे 10 साल के होते हैं, उनके जज्बात भी देखें। इस बच्चे का जज्बा और मां की तरबियत और परवरिश, 10 साल का बच्चा है, लाके पेश कर दिया, अल्लाह के नबी जी इसको ना मेहरबानी करके अपने पास रख लें, जरा वुजू शुरू करवा देगा, तुम्हारी खिदमत करेगा, मेहरबानी तो। हमारे लिए यही एजाज है, आपका ये खादिम बन जाएगा, ये खादिम बन जाएगा। रख लिया और ये बेटा, ये खादिम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ 10 साल रहा है, क्योंकि नबी पाक मदीना पाक आए हैं तो उनकी उम्र 10 साल है। इस दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए तो उस वक्त उनकी उम्र 20 साल, लड़कपन की उम्र। तो ये 10 साल उनके गुजरते हैं और बच्चे की रूटीन क्या है, सीरत पढ़िए। फजर को बच्चा घर से उठता है, अटैचमेंट और मोहब्बत, अल्लाह रसूल के साथ चाहत, फजर को उठता है। फजर वो नहीं जिसको फजर सादिक कहते हैं, फजर काज़िब जिसको तहज्जुद कहते हैं, उठता है और तहज्जुद के वक्त आके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करता है, वुजू करवाता है, मुसल्ला सीधा करता है, फिर आपके साथ रहता है। कोई दिन जब अच्छी तरह उसका एक हिस्सा दिन का गुजर जाता है, जिसको दोपहर कहते हैं, दोपहर के करीब जाकर, जिस यानी कि जोहर से पहले जो असर दोपहर का टाइम है, कोई 10-11 बजे का वक्त, उस वक्त ये बच्चा अपने घर जाता है और दोबारा जोहर की नमाज आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पढ़ता है, असर तक खिदमत में लगा रहता है, फिर असर अदा करता है, फिर अपने घर में जाता है और बाकी मामलात अंजाम देता है। एक एक लम्हा ये बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत और खिदमत में गुजार देता है और फिर बाद में बयान भी करता है, कहता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ 10 साल रहा हूं, अल्लाह की कसम एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई काम करना हो तो मैंने ना किया हो तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो अनस तूने ये क्यों नहीं किया, या ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई काम नहीं करना था तो मुझसे हो गया तो आपने फरमाया हो अनस बेटा यार ये नहीं करना था, क्यों किया है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा। सहाबा की तरबियत, सहाबियात की तरबियत, आगे नस्ल नौ की तरबियत, बेटों और बेटियों की तरबियत और उनकी ख्वाहिशात, उनकी तरजीहात, एक एक फर्द की एक एक मिसाल और एक एक लम्हा वो पढ़ने के भी काबिल है, समझने के भी काबिल है, अपनाने के भी काबिल है। अहबाब गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम नामी है इसमें गिरामी, हजरत अबू दहदाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या नाम है जी? मैंने कहा हमने सबके तो तज़किरे भी सुने ही नहीं है, सुनाए ही नहीं है। अबू दहदाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल कहते हैं कि एक शख्स ने अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलाम से आके ना एक दिन दरखास्त की, अल्लाह के नबी जी मैं ना खजूरों का थोड़ा बाग बना रहा हूं, दरख्त लगा रहा हूं, तो हमारे साथ बिल्कुल ना एक अच्छा खजूर का दरख्त है, तो मैं दरखास्त करता हूं कि वो मुझे दे दे साथ वाला, जरा मेरा एक सेटअप बन जाएगा।
बहरहाल वो मुझे दे नहीं रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये फरमाया, आतिहा इय्याहु बिनखलतिन फिल जन्ना, मशवरा है, हुक्म नहीं, क्योंकि किसी के माल पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म ना फरमाते। आपने फरमाया कि अगर ये तुम इसको दे दो ना तो जन्नत के अंदर आपको एक इसके बदले में खजूर का दरख्त मिल जाएगा, दे दो अगर चाहते हो। बहरहाल किसी भी मजबूरी की वजह से या अपने दिल की तमन्ना की वजह से उन्होंने कहा कि मैंने इसको ये बाग नहीं देना, मैंने इसको ये दरख्त नहीं देना। अब दूसरा भी किरदार सुनने वाला है, अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर। वो उनके पास जाते हैं, पता नहीं उन्होंने दिल में कितना कुछ होया होना है ये मंजर देखकर। कहते हैं भाई ये बाग, ये जो एक खजूर का दरख्त है ना तेरा, ये मुझे दे दे, और वो मेरा बाग खजूरों का देख रहे हो, वो सारा बाग ले लो। उन्होंने कह लिया मेरा ये सौदा हो गया, मुझे मंजूर है, ये दे दो, ये ले लो। कहा ठीक है, और वो दरख्त लिया और जो चाहता था उसको दे दिया। बात समझ आ रही ना जी, उसको दे दिया। और अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत, कम मिन अज़किन, अल्लाहु अकबर, जन्नत के अंदर अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कितने ही बड़े बड़े और लंबे लंबे खजूरों के खोशे हैं, गुच्छे हैं, बागात हैं, दरख्त हैं। ऐ अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बार बार ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराया, अबू तलहा, अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपने बड़ा अच्छा सौदा किया है, जन्नत में तेरे लिए बड़े बड़े लंबे लंबे, बड़े बड़े लंबे लंबे कई खोशे हैं, कई गुच्छे हैं, कई तेरे लिए दरख्त अल्लाह ने तैयार फरमाए हैं। फौरन, मुस्नद अहमद की रिवायत, फौरन ये सहाबी बाग में जाते हैं, वहां अपनी अहलिया से कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी अहलिया, बाग में से बाहर आ जाओ। क्यों जी? फरमाया ये मैंने जन्नत के खजूर के दरख्त के बदले में सारा बाग दे दिया है। और बीवी ने क्या कहा? ये नहीं कहा अल्लाह दे बंदिया एक दे बदले सारा ही गुआ ले। बीवियों का किरदार, सहाबियात का किरदार, वो फरमाने लगी तूने बेशक नफामंद सौदा किया है, नफामंद तिजारत की है। सहाबी का किरदार देखें तो भी अनमोल, सहाबियात का देखें तो भी अनमोल, उनकी औलादों का देखें तो भी अनमोल। रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व अर्ज़ाहुम, ऐ अल्लाह सहाबा किराम के साथ कयामत के दिन हमारा हशर फरमाना और हमें उनके साथ जन्नत में इकट्ठे फरमा देना। दिल नहीं चाहता बातें छोड़ने को और तज़किरे खत्म करने को, इख्तिसार से और इशारे से जिक्र करता जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, अनस बिन अबू मरसद गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मौका है हुनैन का, वादिये हुनैन, गज़वा हुनैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को पहरा कौन देगा? फरमाने लगे मैं दूंगा। कहा बिस्मिल्लाह, घोड़े पे चढ़ जा। सारी रात घोड़े पे रहे और फजर की जब नमाज आपने पढ़ाई तो फरमाया कि वो सवार अपना देखा है? कहा नहीं जी, नमाज से फारिग हुए तो देखा सामने सवार आ गया। कहा आगे हो? जी आ गया हूं। घोड़े से रात भर से मौजूद हो या कोई थोड़ा उतरे भी थे? कहा अल्लाह के नबी जी सिवाय कज़ाए हाजत खाने वगैरह के मैं घोड़े से नहीं उतरा, आपने बिठा दिया, सारी रात ऊपर बैठा रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नबी दाऊद की रिवायत, कद औजबता, ओ मेरे दोस्त तूने जन्नत अपने ऊपर वाजिब कर ली है। फला अलैका अल्ला तअमल बअदहा, आज के बाद अगर अबू बकर बिन अबू मरसद गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई अमल भी ना करे, भाई जन्नत पक्की तेरी हो चुकी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो सिक्योरिटी का कहा था ना, हालात का जायजा ही लेना है ना। खड़े भी हो सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, कोई थोड़ी बहुत चहलकदमी भी हो सकती है,
अगर थोड़ी टेक लगा के भी बैठ जाया जाए, सोया ना जाए, तो वो भी पैरा ही महसूस होगा, शुमार होगा। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर वो सारी रात उस हालत में गुजारते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भाई आपने जन्नत अपने नाम कर ली है, क्योंकि जैसे तुझे कहा है वैसे ही तूने अमल कर लिया है। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ा। मैं पहले भी अर्ज करता होता हूं, जो हम सोच रहे होते हैं या शायद सोच भी नहीं सकते होते हैं, सहाबा किराम का किरदार पढ़े, सीरत पढ़े, तो वो सहाबा वो कर भी चुके होते हैं। जिनमें से एक हल्की सी मिसाल जिसका इशारा मैं पहले दिया कि कोई सोच सकता है कि आज बारात से वापस आया दुल्हा मौजूद हो घर में मेहमानों के साथ और अपने अहले खाना के साथ, आवाज आ जाए मैदान कारज़ार में उतरो और जन्नत ले लो, तो ये दुल्हा मियां अपने घर वालों को छोड़कर उनसे जुदा होके मैदान कारज़ार में ऐसे उतरता है कि फिर कभी वापस नहीं पलटता है। ये हम सोच भी नहीं सकते हैं, हमारी सोच में भी ये नहीं आ सकता जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कर चुके होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा मुकाम अता फरमाया है। अहबाब गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वबारक वसल्लम के सहाबा किराम और सहाबियात, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना बड़ा मुकाम अता फरमाया। अल्लाह ने उनको चुन लिया और उनकी इज्जत और ईमान की दिफा भी फरमाया है और उनके बारे में कुछ ना कहने का हुक्म जारी हुआ है, और बल्कि उनके ईमान को हमारे लिए उसवा करार दिया है, रोल मॉडल करार दिया है कि भाई इनके तरह का ईमान लाओगे तो ही कामयाब हो सकते हो। तो अहबाब गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा का किरदार, ये हमें पढ़ना भी चाहिए, सुनना सुनाना भी चाहिए और फिर अपनाना भी चाहिए, ताकि हम जन्नत में उनके साथ जमा हो सकें। ऐ अल्लाह तो हम सबसे राजी हो जा और हम सबको सहाबा किराम वाला किरदार नसीब फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।